नमस्कार जय जगन्नाथ। आज स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर जन्मजीवनी एवं तांकर सारस्वत सृष्टि विषय किछि आलोचना करिबा। यह किछि पाठक मानकर अनुरोध रे भिडियोटी प्रस्तुत हेउछि। प्रथमतः स्वभाव कवि बा प्रकृति कवि गंगाधर मेहेर 1862 मसीहा अगस्ट मास 9 तारिख श्रावण पूर्णिमा तिथि रे संबलपुर जिलार बरपाली ठारे धरावतरण करथिले बा जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम चैतन्य मेहेर एवं मातांको नाम सेवती देवी। तांकर शिक्षागत योग्यता थिला पंचम श्रेणी पास। निजर जीवदशा से प्रथमे बरपाली जमीदारी रे अमीन चाकरी एवं परे बरपाली जुडिशियल मोहरीर कार्य निर्वाह करी अवसर नेइथिले। कवि गंगाधर मेहेर सारस्वत साधक भावरे तांकर सृष्टि संभार गुड़िक हेउछि। तांको काव्य संभार गुड़िक हेउछि रस रत्नाकर 1842 मसीहा, अहल्या स्तव 1842 मसीहा, इंदुमती 1843 मसीहा, किचक बद्ध 1902 मसीहा, पद्मिनी 1911 मसीहा, तपस्विनी 1912 मसीहा, प्रणय बल्लरी 1915 मसीहा। ये सब रहुछि कविंकर काव्य संभार। आउ किछि खंडकाव्य और गीति कविता तांकर रहिछि। तांको लेखनी मनरु झरी आसीछि। उत्कल लक्ष्मी 1894, अयोध्या दृश्य 1911, कविता कल्लोल 1912, अर्घ्यथाली 1918, कृषक संगीत 1912, कविता माला भारती भावना 1923 और अनुवाद कृति रहुछि दुईटी, तुलसी रामायण और मारीच बध। मेहेर साहित्य रे बा मेहेरंक काव्य मानसर आद्य स्मारकी हेउछि बा प्रथम सृष्टि संभार हेउछि रस रत्नाकर काव्य। यह एक प्रेमाख्यानमूलक काव्य। बाणासुर नंदिनी उषा और श्रीकृष्ण को पुत्र अनिरुद्ध को प्रेम और प्रणयर कहानी को कवि गंगाधर मध्ययुगीय काव्यशैली रे समुदाय 8 गोटी छांदरे वर्णना करिसेंती। काव्यटी आद्य प्रांत अक्षर नियम रे रचित। कवि गंगाधर तांकर आद्य सृजनात्मक कृति विषय रे लिखिसेंती। स्कूल छाड़िलारु लावण्यवती, सुभद्रा परिणय, रसिक हारावली और वैदेहिश विलासर केतेकांश साधारण भाव में देखिथिली। सेहीपरि रसकल्लोल मध्य देखिली। प्रथमे छोट छोट केतेक कविता पूर्व धरण रे लिखिथिली। तन्मध्य रसरत्नाकर हेउछि सबुठारु बड़। रसरत्नाकर काव्यर प्रेरणा गंगाधर 16 शताब्दीर कवि शिशुशंकर दासंकर उषा विलास काव्यरु लाभ करिथिबा जणा पड़े। काव्यर प्रथम छांदरे कवि गंगाधर मंगलाचरण लिखिछंती। रघुनाथ राजीव लोचन मनोहर, रसा सुता हृद जीव जब सुधाकर, रतिपति जित छवि श्यामल सुंदर, रमणीय दिशे बेनी भुजे चापधर, रक्षकुल निर्मूल कारणे अवतार, रक्षा कल विभीषणे बधि लंकेश्वर, रजलभि जहिरु अहल्या सापु पार, रंजन से श्री चरणे बंदे निरंतर, रचिबाकु गीत चित्त बळी अछि मोर, रमेश करुणा बही बांछा पूर्ण कर, रचिबी प्रबंध उषा अनिरुद्धंकर, रसिक हृद कुमुदे हेउ शशधर। सतरे ए पंक्ति पाठकंक मन को निश्चय छुईब। सेहीपरि कवि गंगाधर ए काव्य को आद्य प्रांत नियम रे लेखि
ରସଯୁକ୍ତ ପଦବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଦ୍ଧଜନଙ୍କ ଚିତ୍ତହରଣ କରିବା ପାଇଁ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ। କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ କବି ବାଣାସୁରର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଉଷାର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ରାଜୀବ ଅଧରା ଗମନ କରନ୍ତେ ଧରା ମଣ୍ଡଳକୁ ମଣ୍ଡି ଦିଏ ଚାଳିପୟର ରତିଶ କମଣ ଭୁରୁ ଯୁବାଜନ ଦମ୍ଭ ଗୁରୁ ଭୟଦ ଅଞ୍ଜନାଞ୍ଚିତ ନୟନ ସର ରମ୍ଭାଜିତ ଉରୁ ତାହାର ରମ୍ଭା ନ୍ୟୁନ ହେବ ଚାହିଁ ଯୋଷିତ ବର ରଦଜାତି ରଦରାତି ମୋତିପନ୍ତି ପରାଏ ଶୋଭା ଦିଶନ୍ତି ଭୁଜବଲ୍ଲୀ ହେମପୁଷ୍ପ ମାଳା ପ୍ରକାର ରମଣୀୟ ପଦତଳେ ପ୍ରବାଳ ସମମଞ୍ଜୁଳ ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରାୟ କ୍ଷୀଣ କଟି ସୁନ୍ଦର ରସନିଧି ରମଣୀ ବର ରବଥ ଜିତବଚନ ମୃଦୁ ମଧୁର। ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଉଷାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ପରେ ତଜ୍ଜନିତ ମର୍ମବେଦନାକୁ ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଛାନ୍ଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀକନ୍ୟା ବିବିଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପ୍ରବୀଣା ଚିତ୍ରଲେଖା କିପରି ଦ୍ୱାରକପୁରରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରବଳରେ ଉଷାର ଅନ୍ତପୁରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ନାଗପାଶରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଦବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ରୁଦ୍ର ଓ ବାଣାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଅଷ୍ଟମ ଛାନ୍ଦରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ ଉଷାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଓ ମିଳନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧୁର ମିଳନ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ କିପରି ରୂପ ପାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ରମ୍ୟ ଉପବନେ କଦା କରନ୍ତି ବିହାର ରସିକା ରସିକ ଯଥା ସଚି ପୁରନ୍ଦର ରବିଛାୟା ପରକାର ରହି ନ ପାରନ୍ତି କ୍ଷଣେ ହୋଇନ ଅନ୍ତର। ରସ ରତ୍ନାକର କବିଙ୍କର ଏକ ରସାତ୍ମକ ରଚନା। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟଟିର ନାମକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରସ ସମ୍ଭୋଗ ହିଁ ଭୋଗ ସଂସାରର ସାର ରସମୟ ବିଶ୍ୱ ଏକ ଅଛି ନାମାନ୍ତର ରସ ଆଦି ନାରୀନର ରସାଇ ଥିବାରୁ ଏହି ରସ ରତ୍ନାକର। ରସ ରତ୍ନାକର ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରେମମୂଳକ କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ରଚିତ। ମେହେର ପ୍ରତିଭାର ହିରଣ୍ମୟ ଦ୍ୟୁତି ଏଥିରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରସ୍ୱତ ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ। ବରପାଲିର ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ କବି କାହାଙ୍କଠାରୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରସକାବ୍ୟ ରସ ରତ୍ନାକରକୁ ପାଠ କରି ବରପାଲିର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମିତ୍ର ମେହେର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିତ୍ର ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଧରଣର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ତାରି ଫଳସ୍ୱରୂପ। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଭିଶପ୍ତା ଅହଲ୍ୟାର ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟରେ ସ୍ତବ ବିଶେଷତଃ ରାମାବତାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ ଦ୍ୱାରା ପାଠକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଆଶାରେ ଏତଦ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ଖଣ୍ଡି ପ୍ରଣୟନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲି। ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ ପ୍ରଥମେ ଶାର୍ଦୂଳ ବିକ୍ରୀଡ଼ିତ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମତାମତ ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଅନନ୍ତର ରାଧାନାଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସଂସ୍କୃତ ଛନ୍ଦ ପରିହାର କରି
ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଭାଷାରେ ରଚନା କଲେ। ପାପ ପ୍ରଣୟ ହେତୁ ଋଷି ଅଭିଶପ୍ତା ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦବ୍ରଜ ଲାଭ କରି ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇବା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପଦକଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବର ଉପଜୀବ୍ୟ। ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କର ଜୀବନଲାଭ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତି ମନୋହର ଭଙ୍ଗୀରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିଚିତ ହେବା ସେ ପଂକ୍ତି ସହିତ। ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲଗାନ୍ତେ ପଦପଙ୍କଜ ଅହଲ୍ୟା ଉପଳ ସରକ୍ତ ମାଂସାଳ ହେଲା ଲଭିପଦ ରଜ ଦିବ୍ୟ ନାରୀବର ଶ୍ୟାମ କଳେବର ରାମ ଆଗେ ହେଲେ ଉଭା ବୋଧ ହେଲା କାବ୍ୟ ତାରା ଉଇଁ ମଣ୍ଡି ଦେଲା ନୀଳବ୍ୟୋମ କୁବା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣରୁ ସମ୍ଭୂତା ଅଥବା ମୂରତି ମତି ଜାହ୍ନବୀ ସୁର ନର ମୁନି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ଚାହିଁଲେ ବାମାର ଛବି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲାଭ ପରେ ଅହଲ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ମହିମଣ୍ଡନ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ଭକତି ମୁକତି ଖଣି ସଂସାର ସାଗର ତାରଣ ତାହାର କରବର୍ତ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାଧବ ପାଳନ ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶନ କାରଣ ଜାତ ଭୂତଳେ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳେ ମୋ ମନ ଭ୍ରମର ରହୁ ନିଶ୍ଚଳେ। ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାର ପଠନ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ପରାଶର ସୁତ ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ଲୋକେ ସ୍ତବ ପଠନେ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ମରଣେ ସଦ୍ଗତି ଲଭିବେ ଲୋକେ ବିନାଶୀ ବିପତ୍ତି ପାଇବେ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଶାନ୍ତ ସନ୍ତାନ ଅହଲ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ପାଷାଣ ହୃଦୟ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେବ ଜ୍ଞାନ। ଅହଲ୍ୟା ସ୍ତବରୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବିମଳ କାବ୍ୟ ଭାବନାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ମାନସର ଏକ ସାର୍ଥକ କୃତି। ଏହା ଏକ କରୁଣା ରସଶ୍ରିତ ବିୟୋଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ। ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରଘୁବଂଶର ଅଜ ଇନ୍ଦୁମତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି କାବ୍ୟର ପ୍ରେରଣା। କାବ୍ୟଟି ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଅଜ ଓ ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେହିପରି ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦିନେ ରାଜା ଅଜ ଓ ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ବସନ୍ତ କାଳରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ବୀଣାଗ୍ର କୁସୁମମାଳା ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାନୁମତୀ ଥିଲେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତା କିନ୍ନରୀ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦୁଷ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବନେ ମହାତପା ତୃପ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦେଶରେ ହରିଣୀ ନାମରେ ଆସି ଏକ ସୁର ବଧୂ ତପୋଭଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅନଙ୍ଗ ବିଳାସ ଦେଖାଇଲା ମୁନି ଆଗେ ବିଲୋକି ମହର୍ଷି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନୁଷୀ ହୁଅତୁ ବୋଇଲେ ରାଗେ। ମୁନି ଅଭିଶାପେ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ନରୀ ଅତି ଦୁସ୍ତର ବିପଦେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋଇ ପ୍ରତିକାର ପାଇ ଜଣାଇଲା ମୁନି ପାଦେ ସୁର ବନିତାର ବିନୟରେ ହେଲା ଋଷିଙ୍କ କୃପା ସଞ୍ଚାର ସାନୁଗ୍ରହ ଚିତେ କହିଦେଲେ ତାକୁ ଶାପ ତ୍ରାଣ ପରି ପ୍ରତିକାର। ଯେଉଁ ଦିନ ତୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୁସୁମ ହାର ସେହି କ୍ଷଣି ନିଜ ଶରୀର ଲଭିବୁ ଭବାଧିରୁ ହୋଇପାର। କାବ୍ୟଟିର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧରେ କବି ବସନ୍ତ ଋତୁର ଜୀବନ୍ତ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜା ଅଜଙ୍କୁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତହିଁରୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜଗତ ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କିତ ଗଭୀର ଅବବୋଧର ପରିଚୟ ନିହିତ। କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ଘେନି ଜନ୍ମ ଲଭୁଛନ୍ତି ଜୀବଗଣ ବସୁଧାରେ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜି ସାରି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି କୃତକର୍ମ ଅନୁସାରେ
जीवन प्रदीप जलुए देहे आयुष तोल थिबा जाए आयुष तोल सबू निशेषित हेले निर्वाण से होई जाए अचिंत्य पुरुष हस्ते अच्छी सही तल देवा अधिकार अपक्षपातरे बंटन करती कर्म देखी जे जार मर्त्यमंडल जन्म मिले दिने अवश्य अच्छी मरण सर्वग्रासी काल प्रति निमेषरे करुछि आयुहरण गंगाधर मेहेर अनुभवी कवि जीवनर बहु वास्तव तथ्य को से दार्शनिक दृष्टिभंगी रे परिप्रकाश करिसेंती बंगलाश्री रागरे यही पदपंक्ति बेस हृदयस्पर्शी कविंक लेखनीरु चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भव तरंगिणी तीरे प्राण मूल माटी धौत होईगले भासी जाए काल नीरे केही तो काहारी नुहई राजन मायामय भाव हाटे आपणा आपणा कौड़ी सरिले फेरुछंती निज बाटे सेही अन्य एक प्रसंग क्रमे कविंकर प्रसिद्ध उक्तिटी हेउछि कुर्म शिर परी इतर वचन क्षण क्षणे बाहारई गजदंतवत महत वचन बाहरिले न घुंचई गतस्य शोचना नास्ति न्याय कवि गंगाधरंकर राजांको परामर्श एहिपरि गला कथा गला स्मृति पटु ताहा पोछि दियो महामना गत कथा स्मरी शोचना करिबा नीतिशास्त्रे अछि मना महर्षि वशिष्ठंक शिष्य विरह विधुर राजा अजंकु राजधर्म विषय अवगत कराइछंती प्रजावत्सल हे प्रजारंजन रे निवेशित कर मन जगत रे एका राजा मानकर परजा परम धर्म सतरे ए पंक्ति खूब हृदयस्पर्शी कवि वर्णना करिसेंती जे एहा परे रघुवंशर नृपराज अज किछि दिन अंते कुमार दशरथंको राज्य रे अभिषिक्त करी जाह्नवी सरजू संगम स्थान रे निजर धर्मशील तनुकु विसर्जन करी अमरपुर को यात्रा कले इंदुमती काव्य गंगाधर मानसर एक विकच शतदल बंगलाश्री रागरे रचित एवं करुण रसरे रसायनित यही काव्यटी ओडिशार विज्ञजनଙ୍କୁ आमोदित करू आसुअछि तेणु सतरे कविंकर रस रत्नाकर अहल्यास्तव इंदुमती ओडिया साहित्य राज्य एक एक माइल खुंट सदृश ए काव्य पाठक प्राणरे निश्चय नूतन नूतन रस संचार करने सहित जीवन आउ जगत भितरे कौन सबू रही ताहा सुचारू रूपे सूचई देउछि एहा निश्चय पाठक मानक मन को आकृष्ट करी रखिबो एहा मोर मत तेणु आशा आपण मानक निश्चय वीडियो भल लागिबो कवि गंगाधर मेहेरंक विषय रे संक्षिप्त परिचय सह तांकर बलिष्ठ तीनोटी काव्यर संकेत आपण मानक निश्चय भल लागिबो निश्चय आपण मानकर कार्य रे आसीबो आपण माने निश्चय एतु उपकृत हेबे ताहले चलंतु ना चैनल को सब्सक्राइब करिबा एवं लाइक शेयर कमेंट्स करिवे एवं परवर्ती समय मु अन्य जने कवि को नेकी पुणी आसुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।